In our previous class, we discussed about sections. What are the sections, Nana? First one is the country mouse, and the town mouse. Second session is the country child, and the town child. And third one is the new blue dress. Okay. In our previous class, we discussed these all sessions. The country mouse and the town mouse, the country child and the town child, the new blue dress. In this session, first session, the country mouse and the town mouse, the country child and the town child related to differences between lifestyles of countryside and town side. Okay, towns lo ela untundo lifestyle and countries lo means country means village. Village lo lifestyle ela untundani cheppesi మనం already discuss chesam. We discussed already. Okay, in this the new blue dress, in this session, in third session, okay na మనం ఏం చూసాం నాన్న ఒక స్మాల్ చిన్న పాప గేట్స్ అవెన్యూ, ఓకే, మేజర్ సిటీ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఓకే, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఉన్నటువంటి మేజర్ సిటీ అయినటువంటి గేట్స్ అవెన్యూని తను ఇలా చేంజ్ చేసింది. అండ్ డర్టీ మేజర్ సిటీ, డర్టీ అండ్ డర్టీగా ఉన్నటువంటి ఏరియాని గేట్స్ అవెన్యూని ఎలా చేంజ్ చేసింది. దానివల్ల ఎంతమంది పీపుల్ అండ్ ఎన్ని విలేజెస్ నీట్గా ఎన్విరాన్మెంట్ని నీట్గా పెట్టుకునేలా తను ఆ న్యూ బ్లూ డ్రెస్ అనేది ఎలా మోటివేట్ చేసింది. దట్ వన్ ఇన్ దిస్ సెషన్ ఆల్రెడీ we saw. Okay, now we are discussing about textbook grammar part of this lesson, the country mouse and the town mouse. Okay, let's see once, Anna. Open the page number 6 in your textbook. Okay, in this page glossary are there and answer the following questions. These all questions are related to lesson only. Okay, next second session. What is that? Choose the best answers from the choices given to complete each sentence. Okay, here chooses. What is the first one? The town mouse and the country mouse are. Okay, in our first session, the country mouse and the town mouse we discussed already. First paragraph we discussed Saimanma. The country mouse and the town mouse are both are cousins. Oh no, both are cousins. They are friends? No. They are classmates? No. Country mouse and the town mouse both are cousins. Okay, both are cousins. Answer is cousins. Okay, now second one. Seema, all of you open the textbook na page number 7. Okay, next one. The house of the town mouse was. Okay, here house of the town mouse. Okay, what is the house of the town mouse? Town mouse house ekkada undi ma? Let's see the options. First one, a field in a village. Second one, a building in a village. And third one, a kitchen cupboard in a town. Okay, first one, what is the first one? A field in a village means బయట విలేజ్ లో ఉన్నటువంటి పొలాలు, ప్లేస్, ఓపెన్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా, అలాంటి ప్లేస్లలో. ఓకేనా, విలేజ్లలో. టౌన్ మౌస్ విలేజ్లో ఓపెన్ ఫీల్డ్లో ఉంటుందా? నో. సెకండ్ వన్, అ బిల్డింగ్ ఇన్ ఏ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి ఒక బిల్డింగ్లో ఉంటుందా టౌన్ మౌస్? నో. అండ్ థర్డ్ వన్, అ కిచెన్ కబోర్డ్ ఇన్ ఏ టౌన్. ఓకే, టౌన్ మౌస్ ఉండేది ఎక్కడన్నా? టౌన్ సైడ్. ఓకే, ఆ టౌన్ సైడ్ కూడా ఎక్కడ ఉంటుందో? ఒక బిల్డింగ్, ఒక ఇంట్లో కిచెన్ కబోర్డ్లో ఉంటుంది. ఓకే, మనం డిస్కస్ చేసాం కంట్రీ మౌస్ అండ్ టౌన్ మౌస్ లెసన్లో డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, టౌన్ మౌస్ ఎక్కడ ఉంటుందన్నా? ఇన్ టౌన్ సైడ్ అండ్ కిచెన్ కబోర్డ్.
సారీ టౌన్ సైడ్లో టౌన్లో కిచెన్ కబోర్డ్లో ఉంటుంది. సో ఆన్సర్ అ కిచెన్ కబోర్డ్ ఇన్ ఏ టౌన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ద హౌస్ ఆఫ్ ద టౌన్ మౌస్ వాస్. See, before this question, second question and third question, both are same, but small differences is there. What is the difference? In second question, the house of the town mouse was, అంటే where the town mouse was living. ఓకే, టౌన్ మౌస్ ఎక్కడ ఉంటుందనే దానికి రిలేటెడ్గా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఉంది. ఇప్పుడు నా థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటిమా, ద హౌస్ ఆఫ్ ద టౌన్ మౌస్ వాస్ అంటే ఆ యొక్క టౌన్ మౌస్ ఉండేటటువంటి హౌస్. వాట్ ఈస్ దట్ హౌస్? హౌస్ ఆఫ్ టౌన్ మౌస్ కిచెన్ కబోర్డ్. ఓకే, ఆ కిచెన్ కబోర్డ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫుల్ ఆఫ్ మోస్ట్ డెలిషియస్ ఫుడ్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఫుల్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్స్ అండ్ రూట్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఫుల్ ఆఫ్ కోకోనట్ వాటర్. ఓకే, సి ఫస్ట్ వన్ ఫుల్ ఆఫ్ మోస్ట్ డెలిషియస్ ఫుడ్. ఓకే, నేను లెసన్లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు లెసన్ మనం నేను లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు చెప్పాను కిచెన్ కబోర్డ్ ఎలా ఉంది. అండ్ టౌన్ మౌస్ కంట్రీ మౌస్కి ఫుడ్ టైం అవుతుంది కదా, సప్పర్. ఓకే, ఆ టైంలో టౌన్ మౌస్ కంట్రీ మౌస్కి ఏం ఆఫర్ చేసింది? ఓకే, మనం లెసన్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్పాను టౌన్ మౌస్ కంట్రీ మౌస్కి ఆఫర్ చేసినటువంటి ఫుడ్ ఏంటన్నా చూడు. హియర్ మోస్ట్ చాలా అంటే హెవీ ఆఫ్ మోస్ట్ డెలిషియస్ ఫుడ్ ఉంది ఇక్కడ. సో నీకు ఏది కావాలన్నా సరే నువ్వు తినచ్చు అని చెప్పేసి ఆఫర్ చేస్తుందా లేదా టౌన్ మౌస్. సో అండ్ సెకండ్ వన్ ఫుల్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్స్ అండ్ రూట్స్. షుగర్ కేన్స్ అండ్ రూట్స్ హూ ఆఫర్ నన్నా కంట్రీ మౌస్ ఆఫర్ టు టౌన్ మౌస్. ఓకే, సో సెకండ్ వన్ రా. థర్డ్ వన్ ఫుల్ ఆఫ్ కోకోనట్ వాటర్. అండ్ కోకోనట్ వాటర్ ఆల్సో ఇన్ నియర్ ప్లాట్ఫామ్. ట్రైన్ దిగిన వెంటనే టౌన్ మౌస్కి కంట్రీ మౌస్ ఆఫర్ చేస్తుంది కోకోనట్ వాటర్ అండ్ రూట్స్ అండ్ షుగర్ కేన్స్. సో క్వశ్చన్ వచ్చేసేసి ద హౌస్ ఆఫ్ ద టౌన్ మౌస్ వాస్. సో టౌన్లో హౌస్ అంటే మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హౌస్ నన్నా? హియర్ హౌస్ మీన్స్ కిచెన్ కబోర్డ్. ఓకే, కిచెన్ కబోర్డ్లో ఏమేమో ఫుల్ ఆఫ్ మోస్ట్ డెలిషియస్ ఫుడ్. సో కరెక్ట్ వన్ ఈస్ ఏ, ఫుల్ ఆఫ్ మోస్ట్ డెలిషియస్ ఫుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ద కంట్రీ మౌస్ మీన్స్ స్టోరీ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ద కంట్రీ మౌస్ ఏమని డిసైడ్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఆప్షన్ వెంట్ బ్యాక్ టు హిస్ కంట్రీ. అండ్ సెకండ్ వన్ స్టేడ్ ఇన్ ద టౌన్. అండ్ థర్డ్ వన్ విజిటెడ్ ద టౌన్ మౌస్. స్టోరీ ఎండ్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి కంట్రీ మౌస్ ఏమనుకుంటుందమ్మా? ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోదామా కంట్రీ సైడ్కి, అవునా? బికాస్ కంట్రీ మౌస్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ కంట్రీ సైడ్ అంటే విలేజ్లో ఓపెన్ ఫీల్డ్స్లో చాలా ఫ్రీగా ఎలాంటి పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ వస్తే ఏమవుతుందో ఎప్పుడు చనిపోతానో అని చెప్పేసి ఎవరు వచ్చి నన్ను చంపేస్తారో అన్నట్టు భయం లేకుండా చాలా ఫ్రీగా కంట్రీ సైడ్ లైఫ్ ఫ్రీడమ్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటాం, అవునా? కానీ టౌన్ సైడ్ వచ్చేసరికి జస్ట్ కబోర్డ్ ఓపెన్ చేయగానే ఆ సౌండ్కి కబోర్డ్ క్లోజ్ చేయగానే డోర్ ఆ సౌండ్కి ఎవరో ఏదో చేస్తున్నారు చంపేస్తారేమో అని చెప్పేసి భయంగా ఉంటుంది టౌన్ మౌస్ ఎప్పుడు, అవునా? సో ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోదామా అని చెప్పేసి కంట్రీ సైడ్ అనుకుంటుంది కంట్రీ మౌస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అన్న వెంట్ బ్యాక్ టు హిస్ కంట్రీ. ఇప్పుడెప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోదామా అని చెప్పేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోదామా అని ఆలోచిస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ see the Roman number 3. You can observe now. Say whether the following statements are true or false. Correct the wrong statements. What is the third one? True or false? The given whether the statements are true or false. Okay, correct the wrong statements. What is the first one? The country mouse lives in a town. The country mouse lives in a town. Second one, the town mouse feels very comfortable in the train. Town mouse feels very comfortable in the train. This is the second one. And
third one. It was hard when the town mouse traveled to the countryside. It was hard when the town mouse traveled to the countryside. Fourth one. The town mouse liked to eat cooked food. The town mouse liked to eat cooked food. Last one. There are more lights, cars and lorries. There are more lights, cars and lorries. The town than in the village. In the town than the village. See once now, all of you can observe now. Okay, please follow the given statements. Okay, whether these statements are right or wrong, means true or false. Okay, correct the wrong statements. What is the first one? The country mouse lives in a town. See here, Nana, country mouse. Country mouse or town mouse? Country mouse. Here, country mouse lives in a town. Where the country mouse lives, ma? Country mouse lives in countryside. Now, so country means village. Okay, country mouse, countryside means village side. Okay, country mouse ekkada nivastundi ma? Countryside means village lo nivastundi. So this statement, the given statement of false. The given statement is false. Okay, second one. The town mouse feels very comfortable in the train. See here, the town mouse. Here, which one, ma? Town mouse feels very comfortable in the train. Is it true? The given statement of true or false? False, because town mouse, when the town mouse started his journey, okay, ఎప్పుడైతే తన టౌన్ మౌస్ తన జర్నీ స్టార్ట్ చేసిందో అది కూడా ఎక్కడైనా ట్రావెల్ చేసిందో ఎక్కడ ట్రైన్ ఆన్ ట్రైన్. ఓకే, ట్రైన్లో ఎప్పుడైతే జర్నీ స్టార్ట్ చేసిందో ఆ ట్రైన్ ఎలా ఉందమ్మా? అది అందులో హాట్ అండ్ సమ్మర్, బ్రైట్ అండ్ సమ్మర్. హౌ వాజ్ ద డే అమ్మా? ద డే వాజ్ బ్రైట్ అండ్ సన్నీ. ఓకే, చాలా లైటింగ్ ఎక్కువగా ఉండడంతో అండ్ వేడిగా ఉండడంతో హాట్గా ఉండడంతో అండ్ ఎయిర్ కండిషన్ కోచ్ ఉంటే బాగుండు అని చెప్పేసి తను ఫీల్ అవుతుంది. సో అన్కంఫర్టబుల్గా జర్నీని ఫీల్ అవుతుంది. సో ద గివెన్ స్టేట్మెంట్, ద టౌన్ మౌస్ ఫీల్స్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఇన్ ద ట్రైన్, స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్, ఇట్ వాస్ హార్డ్ వెన్ ద టౌన్ మౌస్ ట్రావెల్డ్ టు ద countryside. So just now only I told, I said, what is that one, ma? The day was bright and sunny. So వేడిగా లైటింగ్ ఎక్కువగా ఎండగా ఉండడంతో తను చేసినటువంటి ట్రావెల్ అనేది తనకి ఏమనిపించింది? చాలా హాట్, వేడిగా అనిపించింది, అన్కంఫర్టబుల్. సో ఇట్ వాస్ హార్డ్ విత్ ద టౌన్ మౌస్ ట్రావెల్ టు ద countryside. సో దిస్ ఇస్ ట్రూ. The town mouse liked to eat cooked food. Is it true? The town mouse liked to eat cooked food. No, because town side like చేసేటటువంటి ఫుడ్ స్టైల్ డిఫరెంట్ అండ్ కంట్రీ సైడ్ దొరికేటటువంటి ఫుడ్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో టౌన్ మౌస్ డజంట్ లైక్ కుక్డ్ ఫుడ్. Sorry. Town mouse liked to eat cooked food. Yes, Nana. Town mouse liked cooked food, ma.
because raw food means without cooking. Okay, means boil చేయకుండా cook చేయకుండా raw food తినేది country side. Okay, means roots, sugar cane like. ఓకేనా, టౌన్ మౌస్ మాత్రం బాయిల్ చేసినటువంటి కుక్ చేసినటువంటి ఫుడ్ని ఇష్టపడుతుంది. సో ట్రూ. నెక్స్ట్ వన్, there are more lights, cars and lorries in the town than the village. Means there are more lights, cars and lorries in the town than the village. Village లో కన్నా ఓకే టౌన్లో లారీస్, కార్స్ అండ్ లైట్స్ అనేవి నైట్ మిడ్ నైట్ వరకు కూడా నైట్ 12 o'clock అయినా సరే ఏ టైం వరకైనా సరే అవి ఫుల్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్. ఓకే, ఎక్కువ ట్రాఫిక్తో ఎప్పుడు కార్స్ వెహికల్స్ అనేవి తిరుగుతూనే ఉంటాయి అండ్ లైట్స్ కూడా ఎప్పుడు ఆన్లోనే ఉంటాయి. ఓకే, ఆల్వేస్. సో విలేజ్లో కన్నా కూడా టౌన్లో లారీస్, కార్స్, లైట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ. ఓకే, సి నెక్స్ట్ వొకాబులరీ పార్ట్. What is the next one now? Vocabulary part of the lesson. Present lesson. Vocabulary part. See all of you. Same page number 7. Okay. The following sentences are from your lesson. Read them carefully and take the correct meaning of the underlined word in each sentence. Okay, Seema, you can observe Nana, all of you. The following sentences are from your lesson. Okay, the given sentences are from lesson, our lesson. What is the lesson? The country mouse and the town mouse. Read them carefully and take the correct meaning of the underlined word in each sentence. Okay, ఇచ్చినటువంటి ద గివెన్ సెంటెన్స్లో అండర్లైన్ చేసినటువంటి వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ని, రిలేటెడ్ మీనింగ్, ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ మీన్స్ లైక్ సినానిమ్స్. ఓకే, దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. See, what is the first one? He has asked me to spend a week in the countryside. Okay, who said this verse, Nana? He has asked me to spend a week in the countryside. తనకి హెల్త్ బాగాలేకపోతే కంట్రీ సైడ్ స్పెండ్ చేయమని చెప్పేసి డాక్టర్ టౌన్ మౌస్కి సజెస్ట్ చేస్తారు. అవునా? ఓకే, హియర్ వాట్ ఈస్ ద అండర్లైన్ వర్డ్ in the given sentence? What is the underlined word now? Countryside. In the given first one in the given sentence, what is the underlined word? Countryside. Okay, ఇప్పుడు ఈ వర్డ్ కి కరెక్ట్ మీనింగ్ సెర్చ్ చేయాలి. What is the first one? A land with towns and cities. A land with towns and cities. Towns and cities. Second option. A neighboring country. Third one, a land outside towns and cities with fields, woods, etc. A land outside towns and cities with fields and what is the underlined word? Countryside. See Nana, what is the first one? A land with towns and cities. Okay, countryside and means what is the meaning of countryside? Village, village side. Okay, land with towns and cities. Towns, cities ఉండేటటువంటి ప్లాట్ఫామ్ ని countryside అని అంటామా? No. A neighboring country. చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కంట్రీ, విలేజ్ కి చుట్టుపక్కల. A land outside town
cities with the fields and woods etc. Neighboring country. Okay, you can do this session. First one. What is the correct one, ma? B. Okay, next. What is the second one? The town mouse packed his bags. The town mouse packed his bags. What is the underlined word? Packed. See the first option, Nana. Put something in a container so that it can be stored. Put something in a container so that it can be stored. Container means మనం కంటైనర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే బిగ్ అమౌంట్, బల్క్ అమౌంట్. ఓకే, ఏదైనా సరే పెద్ద అమౌంట్లో మనం ఒక దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళడానికి కానీ లేకపోతే ఒక ప్లేస్లో స్టోరేజ్ చేయడానికి కానీ యూజ్ చేస్తాము. సో ప్యాక్డ్ హిస్ బ్యాగ్, మన లెసన్లో టౌన్ మౌస్ తన బ్యాగ్ని ఫాస్ట్గా ప్యాక్ చేసేసుకొని తన జర్నీ స్టార్ట్ చేసేస్తుంది. అవునా, విలేజ్ సైడ్కి. సో కంటైనర్ బ్యాగ్ జస్ట్ లైట్గా బటర్ తీసుకొని తన క్లోత్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. సో అది ఇక్కడ మాత్రం కంటైనర్ మీన్స్ బల్క్ అమౌంట్. ఓకేనా, చాలా పెద్ద అమౌంట్లో మనం ఏమైనా థింగ్స్ కానీ ఏమైనా గూడ్స్ కానీ ఏమైనా క్యారీ చేసే వాటిని క్యారీ చేయడానికి కంటైనర్ యూజ్ చేస్తాము. సో దిస్ వన్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. Second one, put clothes etc. into a bag in preparation for a trip away from home. Put expensive things in a bag so as to keep them safe. No, put expensive things avani తీసుకొని వెళ్ళదు కదా టౌన్ మౌస్ మనకి లెసన్లో. సో కరెక్ట్ వన్ ఈస్ B. What is the correct one? Put clothes etc. into a bag in preparation for a trip away from home. సో కంట్రీ సైడ్ ట్రిప్కి వెళ్ళడానికి తను బ్యాగ్ని ప్యాక్ చేస్తాను. Next one. The day was bright and sunny. What is the underlined word? Sunny. So నేను వర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేశానన్నా, ఆ రోజు ఎలా ఉందమ్మా? హౌ వాజ్ ద డే మన? ద డే వాజ్ బ్రైట్ అండ్ సన్నీ. మీన్స్ లైటింగ్ ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకన్నా సమ్మర్ అవ్వడంతో సూర్యుడు బాగా సన్ బాగా ఎక్కువ మీన్స్ సన్ బాగా ఉండడంతో లైటింగ్ ఎక్కువ ఉండడంతో అది సన్నీ అన్నాం. Next, with a lot of, what is the first option? With a lot of bright light from the sun, with a cool wind from the east, without rain. Okay, without rain. Rain సరిగా పడకపోవడం వల్ల ఏమైనా అది ద డే బ్రైట్ అండ్ సన్నీగా ఉందా? నో. విత్ ఎ కూల్ వైండ్ ఫ్రమ్ ద ఈస్ట్ నుంచి గాలి చల్లగా వీస్తూ ఉండడం వల్ల, గాలి వస్తూ ఉండడం వల్ల సన్నీగా ఉందా? నో. Then last one, with a lot of bright light from the sun. Okay, sun నుంచి సూర్యుని నుంచి lot of bright light. ఓకే, ఎక్కువ మొత్తంలో లాట్ ఆఫ్ బ్రైట్నెస్ లైటింగ్ ఎక్కువ రావడంతో ఆ రోజు మనకి సన్నీగా ఉంది. సో ఆన్సర్ ఇస్ A1. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, సి. He nibbled out the root and the sugar cane. Nibbled means, what is the underlined word, ma? Nibbled. Meaning of this one is small quantity. ఓకే, ఏదైనా చిన్నగా కొంచెం పరిమాణంలో స్మాల్ క్వాంటిటీ తీసుకుంటే దాన్ని నిబుల్డ్ అంట. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్, took a large quantity of food. So the meaning, what is the meaning of nibbled? Small quantity. So here in first option, large quantity of food. So first one is wrong. Second one, took a small quantity of food showing a slight interest. Third one, took food with a great interest. కంట్రీ మౌస్ ఆఫర్ చేసినటువంటి ఫుడ్ అది కూడా రా ఫుడ్ గ్రేట్ ఇంట్రెస్ట్తో టౌన్ మౌస్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. సో సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్? టుక్ ఏ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ షోయింగ్ ఏ స్లైట్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, మీనింగ్లోనే మీకు స్మాల్ క్వాంటిటీ అని నేను చెప్పాను. సో ఫుడ్ని స్మాల్ క్వాంటిటీతో తను ఇస్తున్నప్పుడు ఆఫర్ చేస్తున్నప్పుడు స్లైట్ ఇంట్రెస్ట్తో ఆఫర్ చేస్తున్నాను. సో సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ద కంట్రీ మౌస్ అరైవ్డ్ ఇన్ town. Here underlined word arrived. What is the underlined word? Arrived means chair. Okay, reach out. ఏదైనా మనం జర్నీ చేసినప్పుడు కానీ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ
దెన్ అరైవ్డ్ మీన్స్ రీచ్ అయిపోయి డెస్టినేషన్ రీచ్ అయితే అరైవ్డ్ అనేస్తాం. ఓకే, సి లెఫ్ట్ ఫర్ ఏ ప్లేస్, గాట్ టు ఏ ప్లేస్, లెఫ్ట్ అ ప్లేస్. సి నైనా ఫస్ట్ వన్ లెఫ్ట్ ఫర్ ఏ ప్లేస్, got to a place, left a place, left a place, a place. See, left for a place, left a, see ma, A1 option A and option C ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి నా, అబ్జర్వ్ these two, left for a place, left a place. Here for ఒకటి మిస్ అయిపోయింది అవునా, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఫర్ ఒకటి యాడ్ అయింది కానీ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉంది రెండింటి మధ్యలో. లెఫ్ట్ ఫర్ ఏ ప్లేస్, లెఫ్ట్ ఆ ప్లేస్, రెండు సేమ్. ఒక ఫర్ ఒకటి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అయింది, ఒక ఫర్ అక్కడ ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అవ్వడం వల్ల మీనింగ్ ఏంటో చెప్తాను చూడమ్మా. లెఫ్ట్ ఫర్ ఏ ప్లేస్ అంటే ఏంటంటే రిజర్వ్. ఓకే, మీన్స్ సేవ్ సంథింగ్ ఫర్ సమ్వన్, ఎవరి నుంచో ఎదురు మనము కాపాడాలి అనుకున్నప్పుడు అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దాన్ని మళ్ళీ లాటర్ వీ కెన్ యూజ్ దట్ మా. ఓకే, దాన్నైనా ఎవరి దగ్గర నుంచి అన్నా కాపాడి దాన్ని మళ్ళీ మనం తిరిగి యూజ్ చేస్తాము అనుకున్నప్పుడు లెఫ్ట్ ఫర్ ఏ ప్లేస్ అంటాం. ఒక ప్లేస్లో అలా స్టోర్ చేసి పెట్టడానికి మీనింగ్ లెఫ్ట్ ఫర్ ఏ ప్లేస్. లెఫ్ట్ ఆ ప్లేస్ ఏంటంటే గో అవే. ఓకే, ఒక ప్లేస్లో వాళ్ళని సేఫ్గా పెట్టేసేసి మనం వాళ్ళ సేఫ్టీ చూసిన తర్వాత వాళ్ళ సేఫ్ అనుకున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి మనం వెళ్ళిపోవడానికి లెఫ్ట్ ఏ ప్లేస్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, హియర్ both are wrong. What is the correct one? Got to a place. తను ఎప్పుడైతే రీచ్ అయిందో ఆ ప్లేస్ని తను రిమోవ్స్ got. ఓకే.